ओम शांति 16 एप्रिल 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहते मिठे बच्चे निजर अवस्था को देख मोर मन सर्वदा एकमात्र बाबा सहित लगुछि ना कौनसी कर्म संबंध सहित लगी रहुछि। निजर अवस्था को देख मोर मन सर्वदा एकमात्र बाबा सहित लगुछि ना कौनसी कर्म संबंध सहित लगी रहुछि। प्रश्न निजर कल्याण करने केउं दुईटी कथार चार्ट प्रतिदिन देखिबा दरकार। निजर कल्याण करने केउं दुईटी कथार चार्ट प्रतिदिन देखिबा दरकार। उत्तर जोग एवं चाली चलनर चार्ट प्रतिदिन देख। चेक कर कौनसी अपसेवा करी नाही तो। सर्वदा निजर मन को पचार मु केते समय बाबा को मने पकाउछि, निजर समय को किभली भाबरे सफल करुछि। मु अन्य काहाकू अनुकरण करू नाही तो। कहार नाम रूप सहित मोर मन लागी नाही तो। गीत मुखड़ा देख लो प्राणी। ओम शांति एक कथा किए कहिले बेहदर बाबा कहिले हे आत्मा माने प्राणी अर्थात आत्मा कहउछंती ना आत्मा बाहरी गला अर्थात प्राण बाहरी गला। एबे बाबा सम्मुखरे बसी बुझाउछंती हे आत्मा माने मोते मने पकाओ केवल एही जन्म को देख नाही किंतु जेबे ठारू तुमे शतप्रधान होइछ सीढ़ीरू तळकू खसी पतित होइछ ताहा मध्य चिंता कर पाप निश्चिंत करिथिबो एहा बुझिबार कथा। जन्म जन्मांतरर पाप मुंड उपरे रहिछि एहा किपरि जଣା पड़िबो। निजको देखिबाकू हेबो मोर केते जोग लागुछि। बाबांक सहित जेते भल जोग लागिबो सेते विकर्म विनाश हेबो। बाबा कहिसंती मोते मने पकाओ मु तुमको ग्यारंटी देउछि तुमर विकर्म विनाश हेबो। तेणु प्रत्येक निजर हृदय भीतर को देख आमर बाबांक सह केते जोग रहुछि। जेते आमे जोग लगाइबा पवित्र हवा सेते पाप कटिबो सेते जोगयुक्त होई रहिबो। जदि पवित्र न हेब तेबे जोग मध्य लागिबो नाही। एपरि मध्य केतेक अछंती जेउ माने सारा दिन 15 मिनिट मध्य जोगयुक्त होई रहु नाहांती। तेबे निजको पचारिबा दरकार मोर हृदय बाबांक सहित अछि ना कौनसी देहधारी सहित अछि। कर्म संबंधी मानक सह अछि। माया संतान मानक ही विघ्न पकाइबो ना। निजे मध्य बुझी पारिबो जे मोर अवस्था किपरि अछि। शिव बाबांक सहित मन लागुछि ना कौनसी देहधारी सहित मन लागी रहिछि। जदि कर्म संबंधी मानक सहित अछि तेबे बुझी जिबा दरकार मोर विकर्म बहुत अछि। तेणु माया खालरे पकाई देउछि। छात्र छात्री माने निजे मध्य जानी पारंती जे आमे पास हेबु ना नाही, भल भाबरे पाठ पढुछु ना नाही। क्रम अनुसारे तो थांती ना। आत्मा को निजर कल्याण करबाकू हेबो। बाबा निर्देश देउछंती जदि तुमे पुण्य आत्मा होई उच्च पद पाइबाकू चाहुछ तेबे सेथिरे पवित्रता हेउछि प्रथम। आसीथिल मध्य पवित्र होई पुणी जीव मध्य पवित्र होई पतित केबे भी उच्च पद पाई परिबे नाही। तेणु सबुबेले निजर हृदय को पचारिबा दरकार मु बाबा को केते मने पकाउछि ना आउ काहाकू मने पकाउछि। एकथा तो निश्चिंत जे पछरे बसिथिबा विद्यार्थी मानकर मन विचलित हेउथिबो। पुरुषार्थ करूछंती उच्च पद पाइबा पई तेबे सेथिपई चाली चलन मध्य भल हेबा आवश्यक ना। बाबा को स्मरण करी निजर मुंडरू पापर बोझ को ओल्हाइबाकू हेबो। पापर बोझ को बाबांक स्मृति व्यतीत हालुका करा जाई पारिबो नाही। तेणु बाबांक सहित केते जोग रहिबा दरकार। उच्चरू उच्च बाबा आसी कहउछंती मोते मने पकाओ तेबे विकर्म विनाश होई जिवो। समय पाखे आसुछि। शरीर उपरे कौनसी भरोसा नाही। अचानक किपरि सबु दुर्घटना होई जाउछि। एबे तो अकाल मृत्युर समय चलिछि। तेणु प्रत्येक निजको जांच करी निजर कल्याण करबाकू हेबो। सारा दिनर जोग एवं कार्यकलापर चार्ट देखिबा दरकार। मु सारा दिन रे केते पाप करिछि। मन और वाणी द्वारा प्रथमे विकर्म होई थाए तापरे कर्म रे होई जाए। वर्तमान संतान मानकू न्याय संगत बुद्धि मिलिछि कि आमको भल काम करबाकू हेबो। तेणु निजको देखिबा दरकार मु काहाकू धोखा देउ नाही तो, फालतू बा मिछ कथा कहू नाही तो, अपसेवा करू नाही तो,
ଯଦି କେହି କାହାର ନାମ ରୂପରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଯଜ୍ଞ ପିତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ଆମକୁ ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତା ମିଳିଛି। ଯଦି ଆମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବା ନାହିଁ ତେବେ ଆମର ଗତି କ'ଣ ହେବ? ଏହି ସମୟରେ ଅବହେଳା କଲେ ପଛରେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନୀଚ ପଦ ପାଇବାର ଥିବେ ସେମାନେ ନୀଚ ପଦ ହିଁ ପାଇବେ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିବେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦେବାକୁ ହେବ କି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଏହି କଥାକୁ ଦୁନିଆବାଲା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ତ ମିଳିଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟରେ ତ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେପରି ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ର ଅଛି, ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିବ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ସିଢ଼ି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ରଖିବାର ଚିତ୍ର ଅଟେ। ସାରା ଦିନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଚିନ୍ତନ ରହୁ କି କିପରି କାହାକୁ ବୁଝାଇବି। ସର୍ଭିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ନିଜର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମ ଉପରେ 63 ଜନ୍ମର ପାପର ବୋଝ ଅଛି। ପାପ କରି କରି ଶତପ୍ରଧାନରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ହେଲା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ପାପକର୍ମ କର ନାହିଁ। ମିଛ ଶଇତାନି, ଘର ଭାଙ୍ଗିବା, ପରର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଏହିପରି ଚଞ୍ଚଳତା ବା ଚୁଗୁଲି ସଂସ୍କାର ବଡ଼ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ଏଭଳି କରିଲେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲାଗିନଥାଏ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ପାପ ହୋଇଯାଏ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଥାଆନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କଥା କୌଣସି ଶତ୍ରୁକୁ ଶୁଣାଇ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ବାହାରିବା ଦରକାର। ଓଲଟା ସିଧା ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ତୁମେ କିପରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଉଛ, କିପରି କାହାକୁ ବୁଝାଉଛ, ସାରାଦିନ ଏହି ବିଚାର ଆସିବା ଦରକାର। ଚିତ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ବସିଯିବା ଦରକାର। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ରକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜା, ଏହିସବୁ କଥାରେ ଭାରତ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏହିସବୁ କଥା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। କେହି ତ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦେଖିବା ଓ ବୁଝିବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ବାହାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟରକୁ କେବେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଝଗଡ଼ା ବହୁତ ହେଉଛି। ବିଦେଶରେ ତ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ଅଟେ ନା। ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ବୋମା ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ରଖିଛ, ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ତିଆରି ନ କରିବୁ? ନଚେତ୍ ତୁମର ଗୋଲାମ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା କିଛି ବିଚାର ଆସୁଛି ସବୁ ବିନାଶ ପାଇଁ। ତେବେ ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ପ୍ରେରକ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣା ଆଦିର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଡ୍ରାମା ଜ୍ଞାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିକାରୀ କରିଦେଉଛି। କେତେ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଦେହ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖ ନାହିଁ, ନାମ ରୂପରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଏପରି ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ ଯାହାକି ଦେହର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି, ଏକଦମ ନାକରୁ ଧରି ପକାଉଛି। କିଛି ବି ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ରାବଣର ମତ ତୁରନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି। ରାବଣ ଜେଲରୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍ ଏବେ ତ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ଅଧାକଳ୍ପର ରୋଗରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଉଛୁ। ସେଠାରେ ତ ନିରୋଗୀ କାୟା ହେବ। ଏଠାରେ କେତେ ରୋଗୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ରୌରବ ନର୍କ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ଅଥବା ଶୁଣିବା ବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ।
ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଭକ୍ତିର କେତେ ନିଶା ଥିଲା, ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ମିଳିବେ ଏହାକୁ ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ ଭକ୍ତି କରୁଛ ଏହା ତ ଭଲ କଥା, ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଉଛ? ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆସି ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେବେ। କ'ଣ ଫଳ ଦେବେ ତାହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଦରକାର, ସେହିମାନେ ହିଁ ଆମ ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି। ଗୀତାରେ ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଭଗବାନୁବାଚ। ତେବେ ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ଭଗବାନଙ୍କର ତାର ପରିଚୟ ଦରକାର ନା। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣିଗଲଣି ଆତ୍ମା କ'ଣ, ପରମାତ୍ମା କ'ଣ। ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନର କଥାକୁ କେତେ ଡରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଜ୍ଞାନଠାରୁ 3 କୋଶ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ପବିତ୍ର ରହିବା ତ ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ପାବନ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ବିଲକୁଲ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ମାୟା ପୁଣି କହୁଛି ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ମାୟାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣ ନାହିଁ। ମାୟା ଏପରି ଜୋରରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ହିଁ ରହୁନାହିଁ, ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ହିଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଦେହଧାରୀ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅବଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଅମୁକର ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି, ଦେହଧାରୀ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଅଧୋଗତି ହେବ। ଏହି କଥା ପ୍ରତି ତ ଘୃଣା ଆସିବା ଦରକାର। ଏହା ବିଲକୁଲ ଛି ଛି ଦୁନିଆ। ଆମ ପାଇଁ ତ ନୂଆ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ତୁମକୁ ବାବା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ପରିଚୟ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ଏହି ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖ। ନାରଦର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଦେଖ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। କ'ଣ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ? ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆଉ କାହା ସହିତ ସ୍ନେହ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣ ବାହାରିଯାଉ, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହୁ ଏବଂ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଥାଉ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କିଏ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ କିଏ ଦେଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କିଏ କରାଉଛନ୍ତି? ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ। ତେବେ କ'ଣ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି? ହଁ, ପ୍ରଥମେ ସେ ହିଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି, ନଚେତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରାଇବ? ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏବେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଚକ୍ରଧାରୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ତ୍ରିନେତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆସି ଶୁଣାଇବେ। ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚୟ ରଚୟିତା ହିଁ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନା। ରଚୟିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିବ? ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଶିବ ବାବା ହିଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କିପରି ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ଆସିଛୁ। ନିଜେ ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟିର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଶିବ ବାବା ହିଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମକୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପତିତ ପାପବନ ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ରଚୟିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରାଉଛନ୍ତି, କରନ୍ କରାବନ ହାର କରି କରାଇବା ବାଲା ଅଟନ୍ତି ନା। ଏହି କଥାକୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଅ। ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଅ। ତେଣୁ ଶିବ ବାବା ହିଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଥିବାରୁ ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛି। ତେବେ ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛ? ଏହି 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇପାରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ବାକି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ କଟିଥାଏ। ଦିନସାରା ଚାଟ୍ ବାହାର କର,
ଯୋଗ ନ କଲେ ଚାଟ୍ କ'ଣ ବାହାର କରିବ? ସାରା ଦିନରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଲ ଏ କଥା ତ ମନେ ରହୁଛି ନା? ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଚାଟ୍ ରଖିଥାନ୍ତି। କେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲି, କେତେ ପୁଣ୍ୟ କଲି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଟ୍ ରଖୁଛ। କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲି, କେତେ ଖୁସିରେ ରହି ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲି। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କର। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖ। ପ୍ରତିଦିନ ମୁରଲୀ ପଢ଼। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ମୁରଲୀରେ ଯାହା ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବିଦେଶୀ ଅଧିକ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। କେତେ ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ମାତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଶା ସବୁବେଳେ ଚଢ଼ି ରହୁଛି। ଘରେ ବସି ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି ଅଥବା ଅଚାନକ ଶୁଣି ଶୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ଯାଞ୍ଚ କର ଯେ ମୁଁ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବି। ମୋର ଚଳନି କିପରି? କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ଲାଳସା ନାହିଁ ତ? ସେଭଳି କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଅବିବେଚାରୀ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା। ତେଣୁ ନିଜ ମନକୁ ପଚାର, ମୁଁ କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି? କେତେ ସମୟ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି? ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ପାପ ମଧ୍ୟ ନାଶ କରିବାକୁ ହେବ। କେହି କେହି ତ ଏପରି ପାପ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ପରବଶ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାର ଅଧୀନ ଅଟୁ। ଆଚ୍ଛା, ମାୟାର ବଶରେ ରୁହ। ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତରେ ଅଥବା ନିଜ ମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ପାସ୍ ହୋଇପାରିବି, କ'ଣ ପଦ ପାଇବି। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମର କ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଦେହ ଅଭିମାନର ନାମଗନ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଳେଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ଏପରି କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ ପିତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା ହେବ। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ବୁଦ୍ଧି ମିଳିଛି ସେହି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଭଲ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ଏପରି କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ ପିତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା ହେବ। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ବୁଦ୍ଧି ମିଳିଛି ସେହି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଭଲ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। 2ରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅଯଥାର୍ଥ ସମାଚାର ପଚାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ମିଥ୍ୟା ଶୈତାନୀ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛାଡ଼ି ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଶୈତାନୀ କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କି ଶୁଣାଇବାର ନାହିଁ। ପରସ୍ପରକୁ ଅଯଥାର୍ଥ ସମାଚାର ପଚାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ମିଥ୍ୟା ଶୈତାନୀ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛାଡ଼ି ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ରତ୍ନ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଶୈତାନୀ କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କି ଶୁଣାଇବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ। ପଞ୍ଚବିକାର ରୂପୀ ଶତ୍ରୁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ସହଯୋଗୀ କରୁଥିବା ମାୟାଜିତ ଜଗତଜିତ ହୁଅ। 5 ବିକାର ରୂପୀ ଶତ୍ରୁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ସହଯୋଗୀ କରୁଥିବା ମାୟାଜିତ ଜଗତଜିତ ହୁଅ। ବିଜୟୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବିକାର ରୂପୀ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ସହଯୋଗୀ ସ୍ୱରୂପ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସର୍ବଦା ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରିବେ। କାମ ବିକାରକୁ ଶୁଭ କାମନା ରୂପରେ, କ୍ରୋଧକୁ ଆତ୍ମିକ ନିଶା ରୂପରେ, ଲୋଭକୁ ଅନାସକ୍ତ ବୃତ୍ତି ରୂପରେ, ମୋହକୁ ସ୍ନେହ ରୂପରେ ଏବଂ ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦିଅ। ତେବେ ମାୟାଜିତ ଜଗତଜିତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସହି ସୁନାରେ ମୋର ପଣିଆ ହିଁ ଖାଦ ଅଟେ, ଯାହାକି ମୂଲ୍ୟକୁ କମ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କର। ସହି ସୁନାରେ ମୋର ପଣିଆ ହିଁ ଖାଦ ଅଟେ, ଯାହାକି ମୂଲ୍ୟକୁ କମ୍ କରି ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।